सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अथ आनंद वर्णन कवित देखे सूंगे सुने खाए चंदन तुचा लगाए वर्ण बनाए निक जाकर लगत है हासन ग्रहण और पायन चलन करे सोई सोई ही धरे जाके सुख में भगत हैं देखे सूंगे सोने खाए चंदन तुचा लगाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आपां अध्यात्म प्रकाश विच ब्रह्म दे अथवा आत्मा दे जिहड़े 12 विशेषण कहना कीते आ उन्हां दा गुरु जी जिहड़ा सिख दे कहने करके वखरा वखरा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਦਾ कथन आ रहा है। चित्त बारे दसिया सी भी जागृत सुपन अवस्था के जिहड़े काम है जी चेतना नाल हुंदे आ ते सुखोवती विच भी उही साखी चेतन ही रहिंदा, बाकी जिथे गूढ़ी नींद आ तीन अवस्था दे विच ही होना ना होना। इस रूप नूं जिहड़ा जानन वाला तुरिया रूप आ तुरिया स्वरूप आ वो एक साखी चेतनी आ। वो साखी स्वरूप विच वेख्या जांदा ते सारियां इंद्रियां मन बुद्ध ये लोहे वांग चेष्टा करदे जिवें चुंबक दे नेड़े लोहा चेष्टा करदा इसे तरह आत्मा चुंबक दी न्याई है अस्थिर एक थां टिकी हुई है चल और लोहे दी नई इंद्रियां मन बुद्ध जिहड़े चेष्टा करते आपो अपनी क्रियावां करते एको ही परमात्मा दी जिहड़ी जोत आ सारे संसार विच जगमग जगमग कर रही है। जिथे किथे भी तू ये सिख जान ला कि वो चेतन व्यापक ही देखीदा है। चेतन भाव प्रकाश उस दे जिसदा सारे तिने अवस्था विच भी प्रकाश आ ते इंद्रियां नूं मन नूं जो प्रकाश कर रहा वो चेतन आ। वो चेतन स्वरूप ही देखीदा जिथे किथे तू जान ला सब में है जोत जोत है सोए आया ना एक रूप जग में जग मुगाद यागी जोत जिसदी जोत एक रूप एक रस सारे संसार विच जीवां विच जड़ चेतन जी वरत रही है अथवा अखंड ब्रह्मंड जी वरत रही है। अज आनंद स्वरूप का वर्णन कर लगे हैं। अथ आनंद वर्णन कवित देखे सूंगे खाए देखे सूंगे सुने खाए चंदन तुचा लगाए। हे सिख जिस वाहिगुरु दी सत्ता नाल ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਿਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। आत्मा का कह लो चाहे क्योंकि अगे आ भी जाएगा तो ब्रह्म का कह लो एक ही गल आ। आत्मा परमात्मा ब्रह्म एक ही भी हे सिख जिस वाहिगुरु दी ब्रह्म की सत्ता नाल ये जीव जिहड़ा जिस आत्मा दे ना होने करके ये जीव देखे देखदा सूंघे सूंघदा सुने सुनदा खाए खांदा है अते चंदन तुजा लगाए
ते त्वचा की चमड़ी उपर चंदन आदि केसर वन सवनियाँ जड़ियाँ सुगंधियाँ दे पदार्थ लगाउंदा है। वर्ण बनायनिक जाकर लगत है। अनेकां तरह के वर्ण रंग बनाउंदा है जा रंग बना करके नीकै है ते ये वस्तुआं जो लाउंदा जिस करके नीकै बहुत सुंदर लगता है। जाकर जिस करके नीकै चंगियां वस्तां ला के ते चंगा लगत लगता है। हाथन ग्रहण और पाइन चलन कर। फिर जिस आत्मा की सत्ता नाल जिस ब्रह्म की सत्ता नाल हाथन ग्रहण हत्थां करके वस्तु नूं ग्रहण करदा पकड़दा है। अते पाइन कहिए पैरां करके चलना करदा तुरना करदा है या तुरना करीदा ते हत्थां नाल पकड़ना करीदा है। सोई ही धरे जाके सुख मैं भगत है। सोई कहिए ओही परमात्मा ब्रह्म नूं अपने ही कहिए हिरदे दे विच धरे धारण करे जाके सुख मैं भगत है। जाके कहिए जिस दे करके सुखां विच भगत कहिए रंगे जाईदा है जां पाईदा है। जिस करके सुखां विच अपने आप नूं पाईदा है। सोई जिस परमात्मा दे करके इन्ना कुछ सत्ता पा के हथ पैर चलन दे ना उन्होंने अपने हिरदे विच धारे जिस कर जाके सुख मैं भगत है। जिस दे सुख विच भगत रंगीदा है जां जिस करके सुख नूं पाईदा है। कहे सुख देव विखे मिले मन भावते। कवि सुखदेव निर्मले महापुरुष कथन करते हैं कहते जदों मन भावते मन नूं भाउंदे चंगे लगदे विषय दा अर्थ विषे मिल जाते हैं तो सुख सो लगत पीछे मान हो ठगत है। जदों मन भाउंदे विषे मिल जाते जीव नूं तो सुख सो लगत तदों तो वो जड़े कहिए तदों तो वो जड़े विषे आ सुख सो दा अर्थ समान सुख समान लगत लगते हैं। पीछे मान हो ठगत हैं फिर पीछे पीछे मगरों वो विषे माए जड़े है ना ठगत ठगदे ही है। भाव ये विषे जड़े सुख वाले लगते हैं जेड़े कोई भी आप शरीर करके मानते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर मन नूं ठगदे विषे चंचल ही कर रखते हैं। ये नाल कोई स्वै स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं क्योंकि आनंद विषयों में आ ही जाऊगा कि स्वै स्वरूप तक पहुँचना कोई नहीं। विषय आनंद भजना आनंद ब्रह्मानंद ते विषय आनंद दे विच ही पै जांदा मनुख ते पिछों मन नूं ठगदे है। आनंद स्वरूप ब्रह्म आनंद अखंड ही आ इसलिए आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। आनंद स्वरूप ब्रह्म आनंद स्वरूप तो एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। सिख आनंद खंड याद कहिए जिस करके जड़ा आनंद आ अखंड एक रस आ कट्टण तो रहत अचल है। आनंद स्वरूप तो एक ब्रह्म ही है। विषय आनंद पहला सुख दे समान लगते फिर पिछों मन ठग लेंदे दुखी होईदा। कोई भी विषय भोगते इंद्री करके पहला तो सुख आउंदा फिर तो दुख भी है ना। रसना नाल विषय भोगांगे मिठे का रस लवांगे तो फिर वो आखिर शुगर बन के वो की करदा दुख ही देंदा ना। भाव दुख रूप आ मन नूं ठगदे आ भोग के दुख हुंदा ते आनंद स्वरूप की आ ब्रह्म ते याद कहिए जिस करके जड़ा आनंद आ ना वो अखंड एक रस आ कट्टण तो रहत एक आनंद एक रस आनंद आ। सुपने के आनंद सो आनंद जगत है
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੌ ਕਹੀਏ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਨਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਲੱਡੂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਡੂ ਮਿੱਠਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਦਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੋ ਫਲ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਸ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਾਸਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹਦਾ? ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਆ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਦ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਾਣਿਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਥ ਅਦਵਿਤੀ ਵਰਣਨ ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਆਤਮਾ ਅਵਸਥ ਹੈ। ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਦੇਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਾਵਰ ਕਹੀਏ ਜੜ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਰਖਤ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਆ,
ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਭਾਵ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਣ ਕੇ ਮਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕ ਸੂਤ ਗੁਣ ਲੇਹ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਲੇਹ ਕਹੀਏ, ਲੈਣਾ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਦਵਿਤੀय ਜਾਂ ਅਦਵੈਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੁਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋ, ਦੁਤੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਦਵੈਤ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਤੇ ਅਦਵੈਤ, ਅਦਵਿਤੀय, ਅਦੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਆ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਧਾਗਾ ਆ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਮਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਤਰ ਮੁਖ ਬੋਲ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਸੂਰ ਸਭ ਜਗਤ ਪੁਰੋਏ, ਇੱਕੋ ਸੂਤ ਆ ਆਤਮਾ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਣਕਿਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਤ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਮਣਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਮਣਕਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਲੇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਦੁੱਤੀ ਆ। ਭਾਵ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਵੈਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਆ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਅਦੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਤੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਭਾਅ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਹਮ ਅਸੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਤੀਆ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਦਵੈਤ ਅਦਵਿਤੀय ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਅਦਵੈਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਥ ਅਖੰਡ ਵਰਣਨ ਸਵਈਆ ਨਾਹਨ ਜਾ ਕੋ ਸਜਾਤ ਕੋ ਹੂਹੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਹੈ ਸਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੰਨੇ 18 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾ। ਸਜਾਤੀ ਭਾਵ ਸਵੈ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰ 18 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆ। ਨਾਹਿਨ ਜਾ ਕੋ ਸਜਾਤ ਕੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਇੱਕ, ਜੱਟ ਹੋਰ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਸੁਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲਾ ਜੂ ਹੈ। ਅਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵੈ ਕਹੀਏ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ, ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਤੀਆਂ। ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੂਦਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ, ਵੈਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਉਲਟ ਉਲਟ ਜਾਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਨ੍ਹ ਅਰ ਵਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ, ਨਹਿਨ ਜਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਦੇਖ, ਵੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹ। ऐसा है। नाहिन जाको सजात को भी जाको, जिस परमात्मा का कोई सजाती भेद नहीं है, जिस स्वरूप विच, अते दूसरा विजाती भेद भी कोई नहीं कहा जाता। जिस दे स्वरूप विच आप है मांझना भेद कछु, फिर ब्रह्म दे अपने स्वरूप विच भी कछु कहिए कोई भेद फर्क नहीं है। इसे करके उस स्वैगत भेद तो भी रहत है परे। जिवें मनुख के शरीर के अंगों का आपो विच ही भेद है ना, साडा ढिड गां आ, हाँ जी, ते आग वेखो कूणियां मुड़ियां होइयां, करकां जियां, ते मोढे लगे हुए आ, ये अंगां दे भेद आ ना। स्वै गत नाम शरीर का, साडे स्वै शरीर विच भेद आ। वो परमेश्वर की आ निर्वैब, वैब नाम अंगां दा, अंगां तो रहते हैं, इस करके स्वैगत भेद नहीं है। साड़ी अखां पिछे जे नंगियां है, नक गांह नूं है, मूँह फिर थले पिछे जे करके लगा, ठोडी वेखो किदां है, कन बाहर है, इस तरह भेद है। बरिश च भी भेद हुंदा, थल्लों बराबर तुरिया हुंदा, उत्ते जा खिलर जांदा, टाणियां, करुंबड़, फाल, किन्ना कुछ हो जांदा। वो स्वैगत, स्वै अपने गत कहिए शरीर विच भेद, परमेश्वर विच स्वैगत भेद नहीं, उसदे अपने शरीर विच कोई भेद नहीं, क्योंकि वो जो प्रकाश रूप है। स्वैगत भेद भी ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ नहीं है। स्रोत नास का पान रो पाई न धावै, उस ब्रह्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਕਾਨਿਆ, ਨਾਸ ਕਾ ਨਾਕਿਆ, ਪਾਨ ਹੱਥਿਆ, ਰੋ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਪਾਏ ਕਹੀਏ ਪੈਰ, ਨਾ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਵੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਾਵੈ, ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਤੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਧਾਵੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਦ ਕਹੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਕਹੀਏ, ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਚੌੜਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सतगुरु भी कहते चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात और पात नहन जेह, मन इंद्रन सो सोन कैसे हूँ पावै, हे सिख सुन है कि फिर मन नाल इंद्रियां नाल कैसे कहिए किस प्रकार उसनू पाया पावै कोई, पावै कोई भाव पकड़ विच नहीं आ सकता। उदों ते रूप रंग वाला तो है नहीं, आकार वाला रंग वाला हत्थां पैरां वाला तो है नहीं। मन ते पकड़ करूगा जो दे आऊगा जैन च, जो मन ने मन पहला बिरती राही देखूगा अखां दे राही, फिर ही वो संकल्प विकल्प करूगा ना,
ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗੋਚਰਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੈ ਸੁਖ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਲਖਾਵੈ। ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਵੇ ਕਹੀਏ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀਂ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਣਾ ਲਿਖਾਵੇ ਕਹੀਏ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥ ਅਚਲ ਵਰਣਨੰ ਦੋਹਰਾ ਦੇਹ, ਪਿਛੇ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥ ਅਖੰਡ ਵਰਣਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ, ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ, ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੋਰ, ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗਾ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਥ ਅਚਲ ਵਰਣਨ, ਹੁਣ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਚਲ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਹ ਅਚਲ ਅਖੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਭਾਵ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਹੋਤ ਅਰ ਮਿਟਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ, ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਮਿਟਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਚੰਚਲ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਚਲ ਜਾਣ ਲਾ, ਭਾਵ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਚਲ ਜਾਣ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਅਚਲ ਬਖਾਣ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਚਲ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਖਾਣ ਕਥਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਚਲ ਬਖਾਣ ਕਹੀਏ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਾਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਚਲ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਚਲ ਵਖਾਣ, ਅਚਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਦੇਹ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫੁੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਲ ਵਖਾਣ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਕਥਨ। ਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਹ ਹੋਤ ਅਰ ਮਿਟਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਚੰਚਲ ਜਾਨ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਅਚਲ ਬਖਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।